بكل سر وبكل سر محمد صلى الله عليه وسلم وبكرم كل سر وغوث البلد والبلاد على حبيب عبد الله حدث أرواح وصحبه رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى ثم الروح سيدتنا عائشة الرضا وثم الروح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن سلمى وسيدنا حمزة بن عباس وسيدنا ابن عباس ثم أرواح جميع الأنبياء ثم أرواح جميع الملائكة ثم أرواح جميع أهل الدار وأهل الباطن وأهل النبوة وأصولهم وفروع الجل وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا قدر وأسرهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواح جميع ساداتنا علي ولوي مما شارك العبد المغرب وسلم المهاجر الله أحباب بن عيسى وسيدنا القدم محمد بن علي وعلى وسيدنا عبد الله بن عبد بن عيسى وسيدنا القدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقف وسيدنا الحبيب عبد الله عليه وابن الحبيب أبو بكر بن عبد الله عليه وسلم وسيدنا فخر وجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سلمان روحي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجلال وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا قدر وأسرهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواح لله مما شارك العبد المغربية خصوصا أولاد سال المعلوم ولسان الله خصوصا سنن الوجود وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا قدر وأسرهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم يرحق بالأنفاس العمي عمر بن عبد الرحمن عطاف شعلي برا ثم يرحق بلسان وقاتل بدل البلاد الحبيب عبد الله بن على حدث ثم يرسل الإمام ثم يرسل الإمام القطب الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح سيدنا إمامنا أبو الحبيب أبو بكر بن محمد أسكم ثم إلى روح سيدنا إمامنا أبو الحبيب شامل أحمد بابك ودمده وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا سيدنا الإمام الحبيب هاشم بن مسيب يهد وقنقران ثم إلى روح شمع مدرسة بن عبد الله البنجاري وثم إلى روح بانغيران شارب حامد بن أحمد أسقف وأصول وفروعهم ثم أرواح والدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حوضة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qala ta'ala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Fal inabatu hiya ar-ruju' ila Allah wat taqwa hiya al-khashya min Allah wal iqamatu lis-salah hiya al-idyanu biha 'ala al-wajhi alladhi amara Allah bihi. Wa qala Allah ta'ala qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin. Minggu kemarin dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu. Namun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makari. Perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu jalan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah salah satu jalan untuk menyampaikan kita kepada kehidupan yang beruntung. Namun kata Nabi, setiap jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap jalan yang menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa taala itu diliputi oleh sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita. Berzikir kurang nyaman, membaca Al-Quran merasa berat. Inilah surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita. Di samping tersebut, surga diliputi oleh sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita. Dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi beban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita naik ke puncak gunung, namun bawaan kita sangat banyak, maka akan memberatkan diri kita. Naik ke puncak gunung, mulai bawah sampai atas, cuma yang kita bawa banyak sekali, berat sekali, maka hal tersebut akan memberatkan badan diri kita. Begitu pula dosa yang kita perbuat kepada Allah, maksiat yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maksiat berupa zahir, lebih-lebih maksiat yang berupa batin, ini dapat memberatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh terasa berat sekali, sholat berjamaah terasa berat sekali. Kenapa? Karena kita membawa beban yang cukup banyak. Apa beban yang kita bawa? Yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kita yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita munibina ilaihi, yaitu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha, maka hal ini akan meringankan beban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ruh ini merupakan remote-nya kita untuk bergerak. Badan kita ketika kita malas untuk beribadah kepada Allah, malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena remote dari roh kita. Dan roh kita ketika malas untuk berzikir kepada Allah, ketika malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ditempeli oleh dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Fakhrul Wujud, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, roh ini mempunyai sifat mushtaqatun ila rabbi, selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak beribadah senang,
diajak berzikir kepada Allah senang, wal unsu billah, diajak baca Quran senang. Ini hakikatnya atau sifatnya roh kita, senang, bahagia apabila diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya sebaliknya, roh kita berat untuk kita ajak beribadah kepada Allah. Roh kita berat untuk kita ajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar roh kita ini tidak berat, ketika kita ajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat utama yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar roh ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang menempel terhadap diri kita. Dan tidak ada satupun suara yang paling dirindukan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari suaranya orang yang pernah berbuat dosa kepada Allah, suaranya orang yang pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda, "Ma min sautin ahabba ilallah min sauti 'abdin mudnibin taba ilallah." Atau kama qala Nabi Muhammad, tidak ada satu suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suaranya seorang hamba yang telah berbuat dosa kepada Allah, yang telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tawar Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apa yang kau minta akan aku kabulkan," kata Allah Subhanahu wa taala. "Apa yang engkau inginkan maka bakal aku kabulkan," kata Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya Allah melihat ada salah satu hambanya bertobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munibina ilaihi wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa ini orang yang selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang banyak ibadah sunnah, bukan orang yang banyak zikirnya, namun ia juga berbuat maksiat kepada Allah, maka ini bukan dikatakan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang takwa yaitu dia takut dan menjauhi dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Kata Nabi Muhammad, takutlah kalian terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas, maka kamu, kata Allah, kata Nabi Muhammad, akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda, "Ibna Adam, ati'a rabbaka tusamma akilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan." Kata Nabi Muhammad, wahai manusia, taatlah engkau kepada Allah, kerjakan seluruh perintah-perintah Allah, kerjakan yang diwajibkan oleh Allah, dan jauhi seluruh yang dilarang oleh Allah, zahir lebih-lebih batin. Tusamma akilan, maka engkau akan dinamakan orang yang cerdas, orang yang pandai, atau orang yang pintar. Sebab kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, tidak lain tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita untuk mengerjakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'sihi fatusamma jahilan, wahai manusia,
Janganlah engkau maksiat kepada Allah, janganlah engkau mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatusamma jahilan, maka kamu akan dinamakan orang-orang yang bodoh. Kalau kita taat kepada Allah zahir dan batin, maka kita dinamakan orang yang cerdas. Namun kalau kita maksiat kepada Allah zahir lebih-lebih batin, maka kita akan dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang jahil dan orang-orang yang bodoh. Dan takwa ini merupakan salah satu penyebab seseorang menjadi bahagia. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari hamba-hambanya apabila ingin bahagia, apabila ia ingin beruntung, satu-satunya jalan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wat taqwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballighatun lah. Tidak ada dari keberuntungan, baik keberuntungan yang ada di dunia, lebih-lebih keberuntungan yang ada di akhirat. Tidak ada dari keberuntungan yang nampak oleh mata maupun tidak nampak oleh mata, terkecuali satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan terhadap keberuntungan tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingin bahagia dunia akhirat, siapa ingin selamat dunia dan akhirat, janji dari Allah Subhanahu wa taala yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau takwa kepada Allah zahir dan batin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengingkari janjinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa la taqumu minal musyrikin, dan dirikanlah salat, yakni salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini merupakan modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin dekat kepada Allah, modal utama yang harus kita kerjakan yaitu mengerjakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat 5 waktu. Dan siapapun yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menambahi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakai siwak, memakai sorban, memakai minyak, qobliyah, ba'diyah, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuma ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib-wajib kita kerjakan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita laksanakan. Kemudian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata wahai Muhammad, apabila mereka mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yakni ikuti seluruh perintah-perintah Nabi Muhammad, baik yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang telah disunnah-sunnahkan Nabi Muhammad SAW. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit untuk bisa melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.